میں پہلے ایوان صدارت کی تشکیل کے لیے اپنے ادارے کے پرنسپل جناب معراج الدین شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف رکھیں اور آج کے اس پروگرام کی صدارت قبول فرمائیں. جناب شاہ صاحب. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 29 فروری ہے. مجھے بچپن کے کچھ واقعات یاد آتے ہیں. ایک اہم بات مجھے یہ یاد آتی ہے کہ ایک کوئز پروگرام میں کہا گیا تھا کہ ایک بچہ 29 فروری کو پیدا ہوا ہے اور وہ 12 سال کا ہو گیا. بتائیے اس نے کتنی سالگرہیں منائی ہوں گی؟ جی تو اس کا جواب 12 نہیں ہے بلکہ 4 ہے، کیونکہ 29 فروری بہت ہی ایک یونیک بات ہے، کیونکہ یہ لیپ سال 4 سال میں ایک بار آتا ہے. فاروق صاحب ہمارے شاہ صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ 29 فروری کو ہے، اس لیے یہ ایک طرح سے یونیک ریٹائرمنٹ ہے، کیونکہ یہ ہر سال ریپیٹ نہیں ہوگی، یہ پورے 4 سال بعد ریپیٹ ہوگی. آج کے مہمان خصوصی، آج کی شمع محفل جناب فاروق احمد شاہ صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف رکھیں، کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے یہ ہم انہیں ہی معنون کرتے ہیں. جناب فاروق احمد شاہ صاحب. میں اپنے انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہمارے اس مہمان کے لیے جو بکی ہے وہ انہیں پیش کی جائے، تو اس کے بعد ہم باقی کارروائی کریں گے. شکریہ. اب قرآن پاک سے، اس کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کی شروعات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را
برکن تو ہی سلطان عالم یا محمد زروئے لطف سوئے من نظر کن بپیری جان مشتاق درنجان فدائے روضے خیر البشر کو دوائے درد دل مبتلائے غم نظر کو مشرم گرچ شد جامی زلطفش مشرم گرچ شد جامی زلطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بدتہا گزر کن وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، ریٹائرمنٹ سبق دوشی جو ہے، سبق دوشی کا مطلب ہوتا ہے آپ کے کندھوں سے وہ بھار اتر جائے جو لے کے آپ چلتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں 20 30 40 سال تک کام کریں اور اچانک وہ تمام معمولات جن سے آپ گزرتے ہیں روزمرہ کی بنیاد پہ، ان سے ایک دم کنارہ کش ہو کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات و خواتین یہ سوچتے ہیں کہ ہم ریٹائر ہو کے کیا کریں گے۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بہرحال انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور شاید آگے چل کے ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑے۔ لیکن میرے خیال میں جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ سے، جس ادارے سے آپ نکلتے ہیں، آپ کے نکلنے کے بعد اگر وہ لوگ جو وہاں پہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اگر وہ آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تب آپ کامیاب ہیں۔ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں بہت کچھ کہیں اور بہت ساری باتیں ایسی کہیں جن کی حقیقت سے کوئی زیادہ نہ ہو مناسبت، تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور اس سب کو احاطہ کرنا جو ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ریٹائرمنٹ ایک فینومینن ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے نہیں گزرے، اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ اس اعتبار سے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کا جو جسم ہوتا ہے، آپ نے جو محنت کی ہوتی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے جسم و جان کو، آپ کی روح کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے ریٹائرمنٹ کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹیگ نہیں ہے۔ ہم نے شہر میں کئی لوگوں میں دیکھا ہے، ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں کہ کئی مہینوں تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو ہے یہ ریٹائر ہوا ہے۔ وہ سویرے سوٹ پہن کر نکل جاتے ہیں اور پھر شام کو لوٹ کے آتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس سے کیا ملتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک شخص ایسے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، انہوں نے بھی 3-4 مہینے تک ایسا ہی کیا، سویرے سوٹ نکل جاتے تھے اور پھر شام کو لوٹ کے آتے تھے، لیکن پھر ان کو سمجھ آئی کہ نہیں، یہ کوئی مداوا نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھیں، اپنے آپ کو سیٹل کریں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، اور اگر ہو سکے تو کوئی اور ایکٹیویٹی ہو جس میں حصہ لیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ریٹائرمنٹ اپنے اندر ایک ایسا تغیر ہے جس کے اثرات دیر تک ہم دیکھتے ہیں۔
ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے، ایک تو فاروق صاحب کے اپنے احباب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پچھلے سال یہاں سے ریٹائرمنٹ تو نہیں ہوئی کوئی، لیکن تبدیلیاں ہوئیں اور کچھ لوگ یہاں سے ایلیویٹ ہو کے چلے گئے. تو پچھلے سال ہمیں کئی وجوہات سے موقع نہیں ملا کہ ہم ان کو یہاں بلاتے. ان میں سے بھی کئی لوگ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ان کو ہم نے مدعو کیا تھا، کچھ ابھی تک نہیں آئے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. میں اپنے ادارے کے وائس پرنسپل جناب مشتاق مرید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان تمام مہمانوں کو اپنے اس ادارے میں خوش آمدید کہیں. جناب مشتاق مرید صاحب. آپ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم رئیس ادارہ معراج الدین شاہ صاحب، مہمان خصوصی محترم فاروق احمد شاہ صاحب، مہمانوں میں ہمارے نہایت محترم یاسین صاحب اور جتنے بھی باقی مہمان آئے ہوئے ہیں اور اس ادارے کا پورا سٹاف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب کے ریٹائرمنٹ کے اعزاز میں جو فنکشن ہو رہا ہے، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہمارے کلیگز یہاں سے لاسٹ ایئر ٹرانسفر ہوئے، مجھے لگتا ہے ایک نہایت ہی بہتر موقع ہے جس پر وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، مہمان بھی آئے ہوئے موجود ہیں، ہمارا سٹاف بھی یہاں پہ موجود ہے. میں ادارے کی طرف سے آپ سب کی دل کی امید گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ لوگوں کو. کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو پروگرام ہمارا ہے تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح سے یہ پروگرام شروع ہوتا، پورا دن ہم دیتے، لیکن کچھ نہایت ہی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک لمحہ بھی ہم اس پروگرام کو اپنے رئیس ادارہ کے بغیر چلائیں. اور پھر اسی بات پہ اتفاق ہوا کیونکہ ایک دو جگہ ان کو اٹینڈ کرنی تھی، نہایت ہی امپورٹنٹ کام تھا، اور جیسے ہی وہ یہاں پہ آئے یہ پروگرام جو ہے یہ شروع ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ وقت جو ہمارے پاس ہے اس میں دوبارہ مجھے یہاں پہ بلایا جائے یا موقع ملے. موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے دو چار باتیں جو ہیں وہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید پھر موقع نہ ملے. ڈپارٹمنٹ میں 30 یا 35 سال جب کوئی شخص کام کرتا ہے اور ان 35 سالوں کا جائزہ لینا یا اس پہ بات کرنا 2-3 گھنٹے، یہ ہے ہی تھوڑا عجیب سا. اور مجھے لگتا ہے اس شخص جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تھوڑی سی ناانصافی بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں، یا کوئی ایسی بات ہو جو غیر مناسب بات ہو، تو بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی ان چیزوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں. جہاں تک فاروق صاحب کا تعلق ہے، فاروق صاحب کے ساتھ مجھے یہاں پہ 3 سال ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے حق بات جو ہے وہ کہہ دینی چاہیے، جو حق بات نہ ہو اس کا اظہار کرنا جائز بھی نہیں ہے. فاروق صاحب، آپ نے ڈپارٹمنٹ میں 30 سال سے زیادہ جو عرصہ صرف کیا ہے، اس میں 2-3 سال جو میں نے آپ میں پایا ہے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ باتیں کہ اخلاق کے اعتبار سے فاروق صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک، ایک خوش مزاج انسان، ایک دور اندیش انسان. اور جہاں تک ان کے ساتھ بچوں کے تعلقات میں نے دیکھے ہیں، جس طرح سے یہ بچوں کو پیش آتے ہیں، مجھے لگتا ہے ایک اچھے استاد کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ میں نے فاروق صاحب کے اندر دیکھی. جس بھی جگہ، چاہے یہ راستے میں ہو، یہ کلاس میں ہو، یہ آفس میں ہو، اگر 10 بچے کسی ٹیچر کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے تو میں نے پایا ہے کہ 5 بچے جو ہیں ان کی زبان پہ فاروق صاحب کا نام ہوتا تھا. تو اچھے تعلقات ان کے بچوں کے ساتھ رہے، اپنے سٹاف کے ساتھ بہت ہی اچھے ان کے تعلقات رہے، ان کے اخلاق بہت اعلیٰ، اور یہ اپنی ڈیوٹی کے بڑے پنکچول. میں نے ہمیشہ دیکھا، جب بھی میں نے دیکھا ان کی نوٹ بک، ان کی رجسٹر، ان کی اپنی قلم جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی. ایک استاد کی شان بھی یہ ہوتی ہے.
تو اس دن کے موقع پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی سروس جو ہے وہ اپنی سروس کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن جو ہے نصیب کیا ہے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی جو زندگی ہے, اب ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ زندگی کی بہاریں جو ہیں وہ ان کو ساری دے, اور پروردگار عالمین خصوصی رحم اور کرم ہم سب پہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ, بہت بہت شکریہ ہم بلانے کے. بہٕ چھُس نہٕ پرناوٕنۍ کلاس منٛز پتھر ووتمُت زانٛہہ. بہٕ اوسُس پھیران لڑکن أنٛدۍ أنٛدۍ, تتہِ ٲسۍ ٹیٖچر, مےٚ چھُ ییٚتہِ تہِ پرنومُت اکنامکس, اور ماشاء اللہ میرا صبر دیں گے آئی ہیو گیون 100% result in economics. ییٚلہِ مےٚ کہِ 8 ؤری پرنومُت economics after 28 years. ییٚلہِ بہٕ پرموٹ گوس 8 ؤری پیوٚو مےٚ پرناوُن economics مگر بایز ہایر سیکنڈری کۄپوارا. پتہٕ اوسُس بہٕ پھیران, پتہٕ اَتہِ اوس اکھ ٹیٖچر تٔمِس آسہِ 20 ؤری گٔمٕتۍ سٔروِس. بہٕ چھُس تِمن لیکھناوان کیٛاہ لیکھان رایٹ, بہٕ چھُس لیکھناوان رایٹ, یہِ چھُ لیکھان WRITT. بہٕ چھُس پتہٕ ژٕ کیٛازِ لیوکھُتھ یہِ, یا چھُ غلط. دوٚپُن نہ حظ یہِ چھُ کریکٹ. مےٚ یہِ کِتھ پٲٹھۍ, دوٚپُن ییٚلہِ حظ بہٕ زامُت ییٚلہِ پٮ۪ٹھ سکوٗل گوٚمُت تَتہِ چھُ مےٚ ٹیٖچرن ہومُت یہِ چھُ رایٹ سپیلنگ. مےٚ نہ حظ چھُنہٕ آز تانۍ کٲنٛسہِ ووٚنمُت یہِ چھُ غلط, مگر آز اوسوٕ تُہۍ وَنان. بہٕ نہ حظ مان نہٕ. مےٚ دوٚپمَس ژٕ گژھ بۄن, ژٕ اَن لایبرٔری منٛز ڈکشنری. أمۍ أنۍ ڈکشنری. ٹیٖچر اس وقت زندہ, ہی از فرام وشی. لایبریرین اوس فیاض احمد. أمۍ أنۍ ڈکشنری. مےٚ دوٚپمَس تگان چھا ٹھیٖک, دوٚپُن اہن حظ, مےٚ ٲسۍ کاڈ سُہ پانے. أمۍ کوٚڑ, أمۍ وٕچھ اَتہِ WRIT, اَتہِ کَتہِ گژھِ ڈبل ٹی, یِم حظ گژھِ. دوٚپُن آز تانۍ حظ ووٚن نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ. اب یہ غلطی کس کی تھی, the mistake of a teacher which was not corrected till 20 years of his teaching career. تَتھ منٛز تہِ گٔے نہٕ کینٛہہ. سو I have humble submission. یُس تہِ یتھ منٛز یتھ کلاس منٛز پرناوان آسہِ, بیٚیہِ کر باقٕے گُزٲرِش, ڈونٹ ٹیک تھنگس ایزی. یہ ہایر سیکنڈری چھِ بٔڑ, لاسٹ ایئر اوس ییٚتہِ شارٹیج آئی نہ شارٹیج. لوگ رو رہے تھے, میرے پاس بھی آئے, میں پرنسپل تھا ایک ہائر سیکنڈری کا. آئی ٹاک ٹو ریسپیکٹڈ معراج صاحب, میں نے اس بارے میں بات کی, آئی ٹاک ٹو ہم. مگر مجھے اکھ چیز سمجھ یِوان کینٛہہ, ایک بچہ گھر میں بھی بیٹھے گا پھر شارٹیج بھی نہیں لائے گے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی وی ہیو ٹو ٹیک سم لینینٹ ویو, مگر کۭتِس. مگر اکھ چیز بتاؤ, میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کے بارے میں کچھ کہا جائے یا کسی کے بارے میں, نو ناٹ ایٹ آل. معراج صٲب, تُہۍ سٲری رٔلِتھ أنِو شارٹیج, مگر اَمہِ برونٛٹھ شارٹیج أنِو یِم ییٚتہِ آسن, بیٚیہِ تِمن لڑکن تہِ گژھِ یہِ تہِ پتہ آسُن that Shahina ji is giving her blood and sweat to the students. This is my suggestion to you. یعنی تۄہہِ چھُو گرِ یُن آزُک لیسن پریپیئر کٔرِتھ, آز شُرۍ تہِ گرِ یِوان پٔرِتھ. آپ کی ہائر سیکنڈری میں جو بچے آتے ہیں نا, ٹو بی ویری آنےسٹ, وہ میریٹوریس بچے آتے ہیں. میں آئی بچی پرس یور, انفارچونیٹلی شی از ناٹ ہیئر ناؤ, سُہ چھِ بیٚیہِ کتہِ تانۍ انسٹیوشن منٛز, سۄ آیہِ یور. مےٚ ژٕ کیٛازِ گژھکھ بایز ہایر سیکنڈری؟ دوٚپُن پاپا یِم تہِ اصل اصل شُرۍ چھِ, یِم تہِ اصل اصل کورِ چھِ, یِمو 450 470 460 490 495 مارکس یِوان, تِم کتہِ چھِ پران ہایر سیکنڈری, تَتھ سۭتۍ 467 higher secondary. For some days she was taking classes here, and yet Shamus was Garema, she was giving me some feedback. So I said feedback mana, because she was from medical stream. So I said feedback mana, me kuch chemistry padnawa, me kuch physics padnawa, me kuch zoology padnawa, botany padnawa, environmental science padnawa, English padnawa. اور وہ فیڈ بیک میرے دماغ میں گھس جاتا تھا. ان دیٹ پرسپیکٹو چھُس بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران, جس کو جو بھی سبجیکٹ پڑھانا, چاہے مشتاق صاحب ایجوکیشن پڑھاتے ہیں, فاروق صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہے, اعجاز صاحب اکنامکس پڑھاتا ہے, بشیر صاحب اسٹیٹسٹکل پڑھاتا ہے, چھُنہٕ حظ, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانس پزِ پنٕنۍ پنٕنۍ ذمہٕ دٲری سمجھیں, ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ دا بیسٹ ایور ٹیچنگ جو مجھے کرنی ہے. پروردگار تھٲینو تُہۍ سارنٕے سلامت, بشیر صٲبس یہِ معراج صٲبُن تھٲینو سایہِ, تۄہہِ تہِ تھٲینو پروردگار وار تہٕ فاروق صٲبس پھٔلرٲیِن تہٕ نورٲیِن, بیٚیہِ تھٲینس باقٕے زندگی آرامٕچ تہٕ بیٚیہِ سُکھٕچ, بیٚیہِ کرنٲینس پروردگار حج بیت اللہ وما الینا الا البلاغ المبین. شکریہ جناب یاسین صاحب, یِمو کٔر اکھ اردو پٲٹھۍ شروع تہٕ پتہٕ ووت کٲشرِس پٮ۪ٹھ, وۄنۍ گوس بہٕ تہِ مجبوٗر.
मे कमी पानस तगान कर कोशिश आत मज सबक फारूक सबस किस ये किस हम बोलू सबक शी के रिटायर गसिल इंसान का भूल सुचका ठीक ठाक पठन पन पान रिकॉग्नाइज करने मनवा सकता है अपने आप। ये फारूक साहब के लिए सबक है। हमारे दरमियान हमारे एक सीनियर फैकल्टी मेंबर है जनाब फारूक गिलानी साहब, उनसे गुजारिश है कि मुख्तसर तौर पे तमाम स्टाफ मेंबर्स की नुमाइंदगी करते हुए फारूक साहब के तय अपने ख्यालात का ज़रूरी ख्यालात का इजहार करें ताकि हम सब की नुमाइंदगी हो जाए। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। आप लोगों के लिए भी थोड़ा इसमें ज़रूरी है। अपने पीछे छोड़ जाओ अपने यादों के नकुश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बन के चलो। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आज की महफिल के शमा यहाँ हमारे बीचों बीच तशरीफ आवर हमारे ट्रेड यूनियनिस्ट हमारे यासिन साहब और जो मेहमानानी गिरामी हमारे रिटायरी के साथ आए हैं और जो हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हैं, आप सबको हमारी तरफ से तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ में मैंने आदाब भी इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे पंडित भाई भी हैं उनको हमने सलाम बजा लाया। आज के दिन पे जब मोहतरम फारूक साहब यहाँ हमारे इस इंस्टीट्यूशन से विदा कर रहे हैं, इस मौके पे मुझे एक बात की कमी महसूस हो रही है, वो ये कि हमारे इदारे में आज तक 2 सीलें हुआ करती थी, 2 मोहरें हुआ करती थी। एक मोहर वो जिससे हमें तनख्वाह निकलती है, वो अल्लाह ताला उसको सलामत रखें, उनका साया हम पे बराजमान रखें। लेकिन एक और सील यहाँ पे ऐसी हुआ करती थी जो हम सब के पास थी लेकिन कभी यूज ना हुई। लेकिन एक अकेले फारूक साहब की ऐसी सील हुआ करती थी, जो भी कोई साइल यहाँ आता था, जो भी कोई मैरिड अनमैरिड बनाने के लिए आता था या अनमैरिड मैरिड बनने के लिए आता था, तो फारूक साहब उनकी देखभाल करते थे। तो ये आज हमसे विदा हो गए। दूसरी बात, फारूक साहब स्टाफ के अंदर और स्टाफ के बाहर बड़े मिलनसार आदमी हैं। जहां पे हम प्रेयर किया करते थे तो प्रेयर में इनका और मेरा कंपटीशन रहता था। तो आज से मैं अकेला हूं और मैं फर्स्ट रहा करूंगा, क्योंकि अब इन्होंने अपना साथ अपना नाता यहां तक हमारे साथ निभाया। अब इनकी एक दूसरी जिंदगी शुरू होने जा रही है। हम अल्लाह से दुआ करें कि आने वाली जो इनकी ये जो नेक्स्ट इनिंग है, इस इनिंग में भी ये लंबा खेलें। इस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने कोई 34-35 साल गुजारे। अब अल्लाह इनको और तवील उम्री से नवाजे और ज्यादा से ज्यादा इनको खिदमत खलक में इनका जो हिस्सा है उसमें इनका हिस्सा डाल दे। सुना है मैंने कि इन्होंने होटल भी डाला है, सुना है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशन भी डाला है। तो हमारी दुआ रहेगी कि होटल पे खा पी कर वो इंस्टीट्यूशन में ही जाए और वहां से बच्चों की खिदमत फिर करें, ताकि कौम की इस समाज की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मोहतरम फारूक साहब को मैंने देखा, अगर आप इनके सामने इनके मुंह पर भी बुरा भला भी कहेंगे, कभी भी इनके मुंह पे शिकन नहीं आता है। लिहाजा मैं अपने तरफ से मोहतरम फारूक साहब को बड़ा मिस करूंगा और ये कहूंगा कि मोहतरम फारूक साहब के निकलने से इस स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी खला पैदा हो जाएगी। मैंने इनको देखा जब ये क्लासरूम में होते थे तो क्लासरूम में भी बड़े अच्छे ढंग से ये पढ़ाते थे और हर तरह से बच्चों को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देते थे। कभी कभार अगर कोई शिकायत भी होती थी, बच्चों की तरफ से शिकायत होती थी, तो अपने स्टाफ के साथ उस बारे में बाज़ाब्ता कंसल्टेशन करके अगले रोज उस शिकायत का इजाला करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो मैं
आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस शेर पे इत्तेफाक करूंगा और आपसे विदा लेना चाहूंगा। आंख से दूर सही, फारूक साहब के लिए ताबिसर, फारूक साहब के लिए शेर। आंख से दूर सही दिल से कहां जाइएगा, आंख से दूर सही दिल से कहां जाइएगा, जाने वाले तू हमें बहुत याद आइएगा। मैं आप सभी लोगों का फिर से शुक्रगुजार हूं, बिलखुसूस जो हमारी मैनेजमेंट है जिसमें हमारे मंजूर साहब, हमारे सईद साहब, जावेद साहब, और इस मैनेजमेंट के अलावा जो हमारी यहाँ पे फीमेल की तरफ से जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारी बहन शाहिना जी ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया, मोहतरमा मसद जी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा तमाम सभी स्टाफ मेंबर्स के साथ मेरी गुजारिश ये रहेगी, अगर किसी एक का कोई भी लेन देन मोहतरम शाह साहब के साथ होगा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना सारे, अगर किसी भी शख्स का कोई भी जाती लेन देन मोहतरम शाह साहब के साथ होगा, वो मुझे प्राइवेट तौर बताए, मैं खुद इनसे कोई भी बात करूंगा अगर कहीं पे कोई भी ऐसा मामला हो। इन्हीं कलिमात से आपसे विदा लेना चाहूंगा। उमा अलैना इल्लल बलाग। थे। और फारूक साहब उनका एक तो ये है कि स्कूल में जो उनका है रोल जो हमने देखा है, घर में कैसे है, मेहमानों के साथ कैसे है, रिश्तेदारों के साथ कैसे है, और पूरा में उनके जहन में क्या है उनके बारे में शबीर साहब से गुजारिश है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अलैहि। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। वर्दी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी बॉयज कुपवारा, गेस्ट ऑफ द ओकेजन मिस्टर फारूक अहमद शाह साहब, respected staff members, that's in charge of the program, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। फारूक साहब की किरदार की अक्कासी मुझे लगता है आप लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता, लेकिन चंद एक बातें कि जिस तरह से यहाँ पे जो हजरत मुकर्रर आए उन्होंने इनके बारे में बात की, तो ये रिलेशन में भी हमें लाडले हैं, हर किसी के साथ घुल मिलना और ख़ासकर बच्चों के साथ। तो जो भी बच्चे हमें रिलेशन में कभी हिचकिचाते हैं किसी के साथ बात करने में या बाकी चीज़ें, तो इनके साथ सबका एक अच्छा बॉन्ड है। बहरहाल मेरे ख्याल से काम की सूरत में ये बहुत सी रुकी चाहिए थी, तो चलो अब हुक्म हुआ है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। दो एक बातें मैं मुख्तसर यहाँ पे आप सब यहाँ पे टीचर हजरात जो हैं आपकी नज़र करना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी हमारे यासिन साहब आए तो इन्होंने ड्रग्स के बारे में बात की। या सोसाइटी के तई रिटायरमेंट के बाद हमारे जो बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी जो हमारे मामलात होते हैं या जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो दो बातें मैं कहूँगा कि क़यामत का जो फैसला होगा वो सिर्फ अमलियात पे नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे अमलियात से ज़्यादा पकड़ जो होगी वो मामलात पे होगी, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद। तो जो ये आज हमें ड्रग्स की बात नहीं है, हमने इसी साल में देखा कि श्रीनगर में बेटू ने बाप को मार डाला, बेटे ने सोपोर में माँ को मार डाला, तो हम तो कहीं दूर निकल जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
पढ़ लिए मैंने उलूम शर को गरब, पढ़ लिए मैंने उलूम शर को गरब, दिल में अब भी बाकी है दर्दो करब, दस्तिना अहल आके बीमार कुनत, सूबे मादर आके बीमार कुनत। Respected Mehrajuddin Shah Sahab, Idara Haza, Guest of Honor Farooq Ahmad Shah Sahab, Baki colleagues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے ہم نے ادارہ حاضہ میں لگ بھگ 6 سال زیادہ کام کیا ہے. یہاں میرے ساتھ جو بھی ٹیچرز تھے، الطاف صاحب تھا، لطیف صاحب تھا، سمیر صاحب تھا، رفیق صاحب تھا، رمضان صاحب تھا، ثناءاللہ ملک صاحب تھا، اکبر صاحب تھا. اس حوالے سے اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے جو ہم نے باقی جہاں ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو بوائز ہائر سیکنڈری کپوارہ ہے، دس از دا ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ ان ڈسٹرکٹ کپوارہ، ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمیں اس ادارے میں 6-7 سال کام کرنے کا موقع ملا. اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ہمارے یہاں سینئرز تھے، لیکچرر صاحبان تھے، تابع صاحب تھا، اعجاز صاحب تھا، فاروق صاحب تھا، یا اسی طرح ہے اگر ہم سیکنڈری ونگ کی بات کریں گے وہاں نذیر صاحب تھے. مطلب ہم کہیں گے انٹیلیجنشیا، ان کو میں انٹیلیجنشیا خطاب کے نام خطاب دوں گا. ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں موقع ملا. ہم یہ چیزیں بہت مس کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے. اگر ہم باقی انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں گے وہاں ہم نے بہت کمیاں دیکھی ہے. یہ بات میں فخر سے کہتا ہوں، ہر ایک ہارڈ شپ کو ہم ایزیلی کرب کرتے ہیں، اوور کم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے یہاں کام کیا ہے، جو ہم نے یہاں ایکسپیرینس حاصل کی ہے. اس کے علاوہ جو پرنسپل صاحبان یہاں تھے جن کے ساتھ ہمیں کام کرنے کو موقع ملا ہے، اس میں جید اقبال وانی صاحب تھے، غلام احمد پیر صاحب تھے اور مہراج الدین شاہ صاحب تھے. ان سب نے ہمیں پیرنٹل کیئر کیا. جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ان انٹینشنل مسٹیکس بھی ہوئی انسٹیٹیوشن میں، اور برابر انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی چھوٹے ہیں، ان کو سیکھنا ہے، سیکھنے کا موقع دیا ہے. اور جو ایکسپیرینس لے کے ہم اس انسٹیٹیوشن سے گئے، میں دل کی بات آپ کو کہوں گا
वो एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आई बाकी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो टाइम टेबल के हवाले से हो, चाहे वो एकेडमिक्स के हवाले से हो, चाहे वो डिसिप्लिन के हवाले से हो। जो चीजें हमने यहां सीखी है रिगार्डिंग एकेडमिक्स, रिगार्डिंग टाइम टेबल, रिगार्डिंग डिसिप्लिन, हमें लगा कि जिन इंस्टीट्यूशंस में हम गए वहां इन चीजों की बहुत कमी थी, और वहां हमने कूप अप किया, हेल्प किया। उनको भी लगा कि किसी इंस्टीट्यूशन में उन्होंने काम किया है, इंटेलिजेंट लोगों से काम किया है, एक्सपीरियंस्ड लोगों से काम किया है, बासलाहियत प्रिंसिपल से काम किया है। वो इंशाल्लाह हमने प्रैक्टिकली हमने वहां दिखा के दिया है। चाहे कोई भी मामला था स्कूल में, हमने बिल्कुल इसी तरह जो हमने यहां सीखा था, चाहे वो कोई भी मामला था रिगार्डिंग टाइम टेबल, रिगार्डिंग एकेडमिक्स या रिगार्डिंग डिसिप्लिन, मेनुआन हमने उनको ये कहा है कि इस तरह हम करते थे, आप भी इस तरह करो, और वो मुतमिन भी होते थे, कंप्लीटली मुतमिन होते थे। अब जो उसातिज़ा किराम का ताल्लुक है, पहले हमारी जिंदगी का मकसद जो है, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, उसमें अल्लाह मुबारक ताला फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम चुने हुए लोग हैं, और फिर लोगों में से भी हम चुने हुए हैं। आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, हमें उसातिज़ा किराम के नाम से बोला जाता है, पुलिस वाला किराम नहीं बोला जाता है, डॉक्टर को किराम नहीं बोला जाता है, मगर जो उस्ताद है उसको उसातिज़ा किराम बोलते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद यही है, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, एस्पेशली हायर सेकेंडरीज की बात करेंगे, हाई स्कूल्स की बात करेंगे, इस पे हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि यहां एडोलसेंस एज के बच्चे होते हैं। चाहे हम ड्रग्स की बात करेंगे, इंडिसिप्लिन की बात करेंगे, ये सब चैलेंजेस यहां हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या करना है, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। पहले हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देनी है बच्चों को। इसी तरह अगर हम फिर दूसरा जो पहलू है व तनहौना अनिल मुनकर, अगर कोई बच्चा किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, उस पर एक्शन करनी है, जिस तरह हमारे प्रिंसिपल साहब करते थे, चाहे वो टीचर मैंने उस्ताद महज पर मगरिब मशरिक टू मगरिब यूं के उलूम तुम पढ़ गए, मशरिक से मगरिब में जो भी उलूम थे वो मैंने पढ़े हैं। दिल में अब भी बाकी है दर्द व करब, मगर अपने उस्ताद से सवाल करता है, मगर मुझे सुकून नहीं है। मौलाना रूमी अपने शागिर्द अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा को जवाब में कहते हैं, दस्तिना अहल आ की बीमार कुनत। जिनके पास आपने पढ़ा है, जिन इंस्टीट्यूशंस में आपने पढ़ा है, वो खुद बीमार है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का अब क्वेश्चन रहा मौलाना रूमी से, अब मैं क्या करूं?
जवाब में कहा मौलाना रूमी ने, सुबह मादर आखि तीमार बुलंद। पहली माज कश कुन आप अल कुरान किताबुल्लाह व सन्नत रसूल की तरफ रुजू करो ताकि वो आपकी तीमारदारी करे। असल में इस बात पे हमें ध्यान देना है कि हमें रोल मॉडल बनना है। हमें टीचर को पहले खुद अपने आप को संभालना है। बच्चे जो है वो टीचर का नकल करते हैं। पहले हमें जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो खुद हमें पढ़ना है, पहले उस पर अमल करनी है ताकि बच्चे हमें देख के वही चीज अपनी जिंदगी में लाएंगे। अब फारूक साहब की जो बात है, मैंने इसके साथ 1-2 साल गुजारे हैं और मैं इसके हाउस के साथ भी था। बड़े कोऑपरेटिव थे, डेडिकेटेड थे हर मामले में, चाहे वो क्लास वर्क हो, चाहे वो हाउस का मामला था, और हमें गाइडेंस भी करते थे एज सीनियर। उसकी जो अब जिंदगी आने वाली है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, अल्लाह इनको इसमें खुश रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया फिरदौस साहब। चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, वरना हम और मुकर्रिरीन को भी बुलाते हैं यहाँ पे। ख़ास तौर पे मैं चाहता था कि डॉक्टर तौहीदी को बुलाऊँ, इस तरह से दूसरे रफ़ी साहब को बुलाता, लेकिन वक्त नहीं है, इसलिए मैं सीधा ऐवान की तरफ आता हूँ और आज की शम्म महफिल जनाब फारूक अहमद शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो डेस्क पे आके आज की इस तकरीब के हवाले से इजहार ख्याल करें, लेकिन अगर मुख्तसरी करेंगे तो इनका भी फ़ायदा होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तअदू निअमतल्लाहि ला तुहसुहा इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरमुल मुक़ाम जनाब प्रिंसिपल सर महराजुद्दीन शाह साहब, रेस्पेक्टेड कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझने से कासिर हूँ कि किस तरीके से, किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसी हौसला अफजाई, इज़्ज़त अफजाई की, तो मैं आपसे बहुत ही आप लोगों का मशकूर। रही बात, मैंने आपके साथ 4 साल हो गए मैंने यहाँ पे काम किया। बहुत से ऐसे असातिज़ा साहिबान थे जिनके साथ मैंने पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन कई कबार कोताहियाँ, क्योंकि इंसान से गफलत होती है, कोताहियाँ होती है, इंसान इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे सभी तशरीफ़ आवर हुए हैं, और ख़ासकर मेरी टीम जो जिसको यहाँ पे नाम दिया गया था इंग्लिश टीम, जावेद साहब हैं, सैद साहब हैं और मंजूर साहब, जिन्होंने बहुत कोशिश की। और उसके बाद यहाँ पे रेस्पेक्टेड फारूक साहब, मुझे मूड ख़राब हो गया सुबह सवेरे मैंने जब देखा कि सैद साहब यहाँ पे गिलानी साहब कहीं पे थे, तो इन्होंने पहले ही विश किया था। तो बहरहाल ये तो आना जाना है। आप लोगों के साथ मैंने बहुत लोगों को सताया, बहुत लोगों से
उनसे मैं आज तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। तो मेरी वजह से, क्योंकि ज़हन ही ऐसा था, कहते हैं कि यतीम जब यतीम होता है तो उसको उसका साया, जब उस पर साया अफगन जिसको हम कहेंगे कि पहले ही साया जो होना चाहिए था वो हमसे, ये हमारी बदनसीबी थी कि वो पहले ही छीन चुका था। लेकिन इस लिहाज से कहीं पर हम अपने आप को कुछ ऐसा ही समझ रहे थे कि हम हैं कुछ, लेकिन हम तो कुछ नहीं थे। कभी कभार बहुत आनी जानी है, मुझे भी अब आप लोगों से रुखसत होना है, तो मैं इस लिहाज से आप लोगों से बहुत ही, मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि मैं आप लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। बहुत से ऐसे मामलात हैं, फारूक साहब ने कहा कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनको मैं पूरी तरह से, जाती तौर से मैं पूरी तरह से वो जानता हूं, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान विद इन नो टाइम आई विल कंप्लीट दैट। तो दूसरा ये कि मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरी यहां पे इज्जत अफजाई की, तो मेरी इज्जत इसी में है कि आप को भी मैं तकलीफ देना चाहता हूं कि हमारे घर में भी एक चाय कप का इंतजाम है, तो मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि वो वहां पे आए ताकि हमारी मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। खासकर मैं अब रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से माफी चाहता हूं कि मैंने कहा कि साया जब होता है तो यहां पे उसमें बहुत सी कोताहियां होती ही हैं। इस लिहाज से कि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैंने सीखा, तो मैं इससे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से एक बार इसको दिल को ठेस पहुंची, तो इस लिहाज से मैं इससे माफी मांगता हूं। तो आप सभी से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि भाई होने के नाते मुझे माफ कर दीजिए। बाकी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज्बात में जाहिर है कि अल्फाज साथ नहीं देते। फारूक साहब जो कहना चाहते थे वो नहीं कह सके, क्योंकि जाहिर है ये वक्त ही ऐसा है और आपको इसका भी तजर्बा नहीं है, जिनको है तो उन्हें मालूम होगा। मैं पहले अंग्रेजी डिपार्टमेंट से अपने जावेद साहब और सईद साहब से गुजारिश करता हूँ यहाँ पे आए, इन्होंने इनके लिए तोहफा रखा है। तो सर आप यहाँ से प्रिंसिपल साहब को यहाँ पे आइए सर। जी सर, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सर। प्रिंसिपल साहब जी सर। रफी साहब कहाँ है? रफी साहब यहाँ नहीं है? थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। हमारे शमीम साहब हैं, इन्होंने फारूक साहब के लिए भी तोहफा लाया हुआ है, तो शमीम साहब आ जाए प्लीज। माशाअल्लाह। अब यासीन साहब आ रहे हैं एक माला लेकर। अब हमारे बशीर अहमद वार साहब जो हमारे साहब का स्टाफ मेंबर है, इन्होंने इनके लिए एक तोहफा लाया है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये आपकी मोहब्बत है, इट्स अ टोकन ऑफ लव। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे इदारे की तरफ से जो गिफ्ट्स हैं, एजाज साहब का है।
मुश्ताक साहब प्लीज, मुश्ताक साहब मीर, तौहीद साहब आप भी आ जाए सर, मुश्ताक साहब मरीज साहब आप भी आ जाए प्लीज सर, नज़ीर साहब भी आ जाए, नज़ीर साहब सेकेंडरी से, क्योंकि इनको सीखना होगा ये सब, इनको याद रखना होगा, आ जाइए प्लीज। तो ये इनके लिए मोमेंटो है, प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि मोमेंटो इन्हें दें। हाँ, तो यहाँ से मसरत जी से गुजारिश है और शहीदा जी से, प्लीज आप भी आ जाए थोड़ी नुमाइंदगी के लिए। शकीला जी बेटो आप भी आ जाए प्लीज थोड़ी नुमाइंदगी के लिए। नज़ीर साहब बट सर आप भी आ जाए थोड़ा सा, नज़ीर साहब सर आप भी आ जाए थोड़ा सा। ये एक मोमेंटो है जिससे इन्हें काफी उर्सा तक याद रहेगी कि ये हमारे साथ रहे और बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और तोहफा भी है, तो मैं गुजारिश करूंगा अमीन साहब प्लीज आप आ जाए सर, गुलाम नबी साहब सर आप आ जाए, हिस्ट्री सर आप आ जाए सर प्लीज, नेक्स्ट फोरम फिर रईस सर आप आ जाए सर, रशीद साहब सर आप भी आ जाए प्लीज सर, नज़ीर साहब आप भी आ जाए सर, रशीद सर पीटी सर आप भी आ जाए सर, बिल्कुल। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं सदारत के लिए मैं अपने इदारे के प्रिंसिपल जनाब मेराजुद्दीन शाह साहब से मुल्तमस हूँ कि वो खुद में सदारत दें और उसके साथ इंशाल्लाह बाद में ये महफिल जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। जनाब शाह साहब, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमाए महफिल फारूक अहमद शाह साहब, वाइस प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा, मुश्ताक अहमद मरीज साहब, मेरे पुराने साथी, मेरे भाई मोहम्मद यासीन मीर साहब, बशीर अहमद वार साहब, हमारे दूसरे वो साथी जिन्होंने हमारे साथ यहाँ पे काम किया और फिर यहाँ से दूसरे स्कूल में चले गए तबादले की सूरत में। यहाँ पे है रोशन आरा जी हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, लतीफ़ साहब हैं, फिरदौस साहब हैं, और भी कोई वो समीर साहब हैं, रफ़ीक साहब हैं, मेरे दूसरे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा मेरे रुफ़क़ाए कौर, और फारूक साहब के साथ आए हुए उनके बरादर निस्बती नाम क्या है, शबीर साहब। आज इस इदारे में जिस तकरीब का इनेकाद हुआ, सब जानते हैं कि ये तकरीब जो है हमने अपने साथी, अपने भाई फारूक अहमद शाह साहब के एजाज़ में इसका इनेकाद किया। और फारूक साहब जो है आज अपने फर्ज मनसबी से सबकदोश। टाइम क्या हुआ फारूक साहब? तो आज इस वक्त हुए
میں فاروق صاحب کو اس موقع پہ ان کی سبکدوشی پہ ڈپارٹمنٹ سے رخصت ہونے کے لیے پروکار طریقے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. فاروق صاحب نے ہمارے ساتھ میرے ساتھ 2 سال سے زیادہ وقت تک جو ہے کام کیا. بحثیت لیکچرر یہاں پہ انہوں نے کام کیا اور جو میرا تجربہ ہے ان کے تئیں جو بھی اسائنمنٹ جب بھی میں نے ان کے لیے جو بھی موضوع سمجھا اور جب بھی ان کو کوئی بھی کام جو ہے اسائنمنٹ جو تفویض کیا تو انہوں نے احسن طریقے سے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی. ریٹائرمنٹ جو ہے ایک ٹرانزیشن تو ہے لیکن ایسا ٹرانزیشن نہیں ہے, ایسی چینج نہیں ہے جس سے کوئی بندہ گھبرا جائے, کیونکہ اس کے لیے آلریڈی جو ہے ہم اویئر ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی جس طرح سے اس حقیقت کو ہم سب مانتے ہیں کہ ہر کوئی چیز اس دنیا میں جو ہے وہ عارضی ہے, دائمی نہیں ہے. موت جو ہے ہم سبھی لوگ دیکھتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے ایک نہ ایک دن اختتام جو ہے وہ لازمی ہے. جس سے زندگی ملتی ہے اس سے موت بھی جو ہے ملنی ضروری ہے. تو موت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ ڈرنے سے موت ٹل نہیں سکتی. اس یہاں پہ میرے ساتھی نے ایک اور بات کی کہ یاسین صاحب سے جو ہے ان کی طرف میری یہ بات ہے کہ ان کی بیٹی یہاں پہ زیر تعلیم تھی. یاسین صاحب کبھی ہمیں بھی بتائیے گا, وہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی, اس کو دکھانا چاہیے تھا تاکہ ہماری نظر میں بھی رہتی. مجھے پتا نہیں ہے آپ کی بیٹی, میں نے آپ کے بچوں کو پڑھایا ہے, کہیں اور پڑھایا ہے اور تب جا کے دل سے پڑھایا ہے. ہاں دیٹ از دیئر, اٹ شوڈ بی دیئر. یہ ہونا ہی چاہیے, مجھ پہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے. ہونا چاہیے کہ مجھے فخر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس, میرے بچے جو سب فیلڈ میں ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی سبھی اچھے انسان ہے, تو مجھے اور کیا چاہیے, میرے لیے فخر کی بات. لیکن جو بچی جو اسٹوڈنٹ بہرحال آپ نے نہیں بتایا مجھے, تو یاسین صاحب یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نہیں, میری بات سنیے, میں نے کب کہا کہ آپ نے خدا نہ خواستہ جو ہے کچھ غلط ہمارے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ ہی کے لیے نہیں, سب کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے جن میں صلاحیت ہے آواز اٹھانے کی, جن میں صلاحیت ہے سچائی کو آگے کرنے کی, تبھی تو میں آپ سے ایڈریس کرتا ہوں. یاسین صاحب دیکھیے, ہماری کوشش رہتی ہے, میری نہیں, ہم سبھی لوگ, میری جو ٹیم جو ہے, مجھے اس ٹیم پہ فخر ہے. جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا, بڑھیا لوگ, مجھے فخر ہے ان نوجوانوں پہ, اور مجھے پوری امید ہے جس لگن کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ کام کیا, آج کل جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں, پکا یقین ہے مجھے, بالکل اسی جذبے کے ساتھ, اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اسی ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہاں پہ یہ کام کرتے ہوں گے. تو کیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کام اچھا ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کروں, لیکن یاسین صاحب آپ خود بھی اس ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں اور آپ کو بھی جو ہے میرے سے زیادہ آپ جو ہے جانتے ہیں, معلوم ہے, آپ کے نالج ہے اس حوالے سے. سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے, بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جہاں پہ ہم بے بس ہیں, ہم بے بسی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ایسی بے بسی جس کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کر سکتے ہیں. ہم بحثیت ملازم, بحثیت گورنمنٹ سرونٹس نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس وقت جو آپ کی پوزیشن جو ہے, اس وقت آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں. وہ ذمہ دار شہری جن کے پاس پورا نو ہاؤ ہے, پوری نالج ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, تو آپ ایک بہتر رول ادا کر سکتے ہیں.
सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं इन सर्विस होके आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यासीन साहब और यासीन साहब जैसे लोग उनको इन प्रॉब्लम्स पे सोच लेना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। जैसे कि हमारे ताबी साहब ने यहाँ पे बताया, सही फरमाया इन्होंने। लास्ट ईयर जब हमारा एकेडमिक सेशन पीक पे था, थ्रेशोल्ड पे था, सर बच्चे हमारे जो थे, कोई भी बच्चा ट्यूशन सेंटर में इनरोल नहीं था, सभी बच्चे हमारे पास थे। क्या हुआ कि ऐसी ट्रांसफर, अनजस्टिफाइड ट्रांसफर्स की गई। ये स्कूल जो है, ये इंस्टीट्यूशन जो है, आप खुद अंदाजा कीजिए, 13-14 बंदे जो है, इन्हें सिंगल को उनको उठाया गया, आप खुद अंदाजा कीजिएगा। मुझे याद है, मैं भूल नहीं सकता हूं अपने बच्चों के वो आंसू जो मेरे पास आए, सर हम क्या करें, ट्यूशन भी हम नहीं जाते हैं, हमें सब कुछ यहीं पे ठीक ठाक मिलता था, हमें ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, अब हम क्या करें। और बच्चों के आंसू मुझे घर पे भी याद आ जाते हैं, मैं खुद भी रोता हूं, सच कहता हूं, मैं खुद भी रोता हूं, उन आंसुओं को मैं नहीं भुला सकता हूं। लेकिन कहें तो किससे कहें। दिस वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट जहां पे इस तरह से जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। क्यों लाई गई, आई डोंट नो, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सका। मैंने कहने की कोशिश की, किसी ने मेरी सुनी नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं, आप रिफॉर्म ला सकते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं, करनी चाहिए। आपका रोल वो बनता है। नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला जो है उसकी नाराजगी होगी, नुकसान हमारे ही बच्चों को जो है उनका ही नुकसान हो जाता है। तो कहने का मतलब जो है, इंसान का जो हमेशा एक रोल रहता है, इंसान का रोल हमेशा रहता है। इंसान अपनी जिम्मेदारी से कभी फारिग नहीं हो सकता है। हाउ डज इट मैटर कि आज हमारे फारूक साहब रिटायर हुए, ना हो कल मैं हो जाऊंगा रिटायर, नहीं, इंसान तो है ना, फिर भी हमारी हैसियत इंसान की है ना। तो इंसान का रोल जो है, इंसानियत के तई कभी खत्म नहीं होता। ये हमें समझ लेना चाहिए कि हैसियत इंसान की हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। जहां कहीं भी हमें मौका मिले, जहां भी जो कोई भी काम हमसे हो सके, हम कर सकते हैं, तो हमें जो है वो काम करना चाहिए। लेकिन हर काम करने, किसी भी काम को करने के लिए जरूरी है कि आपके पास पहले एक डिटर्मिनेशन हो, इरादा हो, मैं ये काम करूंगा। उसके बाद उसके पीछे सिंसियरिटी होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, उसमें रिया नहीं होना चाहिए। तो फिर कामयाबी सर्टन है, श्योर है, वादा है परवरदिगार का, वो काम उस पर इंसान जरूर कामयाब हो जाए। बहरहाल वक्त मेरे ख्याल से देर हो चुकी है, तो आज जो हमने यहाँ पे जो एक छोटी मोटी सी तकरीब का जो इनेकाद किया, अपने इस साथी को जो है इसकी हौसला अफजाई के लिए, इसकी इज्जत अफजाई के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफर जो है फारूक साहब मामूल है, आप वो हुए आज, कल मैं हो जाऊं, परसों कोई। हाँ, एक तो जरूर है, हम जरूर आपको मिस करेंगे। ये फैमिली होती है, जब भी फैमिली में कुछ कमी हो जाती है, फैमिली मेंबर्स उस कमी को जरूर महसूस करते हैं। इंसानी दिल है, रखते हैं हम आपकी गैर मौजूदगी को हम जरूर जो है वो मिस करेंगे। लेकिन क्या करें, एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल अमल है, तो इसकी पासदारी करनी है। अपने दिल को भी जो है तसल्ली देना है। जरूरी है कि ये तो होना है, कोई नहीं रोक सकता है, तो तैयार रहना चाहिए। लेकिन असल चीज जो है, अपना काम जारी रखना है। आप इंसान के साथ साथ उस्ताद हैं, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि उस्ताद का रोल, उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता है, उस्ताद की सर्विस हमेशा उनकी जरूरत रहती है समाज में। तो आप अपना काम जारी रखेंगे। अगर सड़क पे आप किसी बच्चे को देखेंगे सिगरेट पीते हुए, आप अपने लेवल पे कोशिश कीजिए, उसको समझाइए, बेटा ये ठीक नहीं है, ये गलत है, आप मुझे इसके फायदे। तो इस तरह से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जरूरत है कि आंखें खोलने की, आंखों को खुला रखने की जरूरत है। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जब आंखें बंद होंगी तब तो होंगी, उन्हें कोई नहीं खोल सकता है, लेकिन उससे पहले आंखों को खुला रखने की जरूरत है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फारूक साहब का भी, इन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम साथियों को का भी
जो पहले हमारे साथी थे, हमारे भाई हैं, मेरे लिए वो मेरे बच्चों के बराबर हैं, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया। और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों का जो मैं शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे जो हमारे इस मैनेजमेंट के साथ आज जुड़े रहे, मुंतज़मीन जो हैं, और अपने इस जो हमारे एंकर जो हैं तावी साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत ही मशकूर हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी का मुद्दा मकसद वही है। अल्लाह करे हम अपनी अपनी ज़िंदगी में बस इंसान कामयाब हो जाए। शुक्रिया। शुक्रिया सर। आखिर में मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जाफिशानी से काम लिया। हमारे आदिल साहब का इसमें बहुत अहम रोल रहा। इन्होंने ये इनविटेशन जो थी उसको बड़ी खूबसूरती तज़ीन और आराइश जो थी उसके लिए इन्होंने बहुत खूबसूरती से काम किया। इनका शुक्रिया जनाब मंजूर साहब, जावेद साहब और सईद साहब का ख़ास तौर पे जिन्होंने इस प्रोग्राम में लगे रहे पिछले 2-3 दिन से, और एजाज साहब हैं अपने, मुश्ताक साहब, और ख़ास तौर पे तौसीफ साहब होगा आपको नज़र नहीं आ रहे, तो इन्होंने बहुत जाफिशानी से काम किया। मैं तमाम अपनी असातिज़ा बरादरी का, स्टाफ मेंबर्स का, MTS का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो इसमें कंट्रीब्यूट ना करते, इसमें अपना अपना रोल अदा ना करते तो ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं होता। आखिर पे सिर्फ फारूक साहब से बस एक शेर कहूँगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दें, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कभी सुनाएंगे सर, आज मौका नहीं है, कभी इंशाल्लाह सुनाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।